ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં એક ખાનગી કંપનીના વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુમાં ઉમટેલી ભીડે ખાસી ચર્ચા જગાવી છે। ત્યારે હવે આ મામલે રાજકારણ પણ ગરમાયું છે। જો કે અંકલેશ્વરના જે વિડીયોના આધારે ગુજરાત મોડલ પર સવાલ ઉઠાવાઈ રહ્યા છે તેનું સત્ય શું છે એ જોઈએ। નોકરીની જગ્યા હતી 5 અને ઉમટ્યા असंख्य उम्मीदवारों। भूल हती कंपनीनी अने माछला सरकारना माथे धोवाया। जोया मुक्या वगर गुजरात मॉडल पर सवाल उठ्या। गुजरातना अंकलेश्वर खाते खानगी कंपनीमां रोजगार मेळववा गयेला शिक्षित बेरोजगार युवानोनो एटलो धसारो जोवा मळ्यो के रेलिंग तूटी पड़ी। गुजरात मॉडल पर सवाल उठ्या। कांग्रेस अने अन्य जाणीता नामी लोकोए सरकारने चापखा आपवानी शरूआत करी। कांग्रेसना मनीष दोशीए कह्युं के राज्यमां बेरोजगारी आसमाने जई रही छे, जे सरकारनी निष्फळता उजागर करे छे। अंकलेश्वर आसपासनी कंपनीमां उमटी पड़ेला बेरोजगार युवान ए गुजरातमां भाजपा सरकारनी नीतिने नियतमां मोटा पाये खोट, मोंघा शिक्षण पछी रोजगारीनुं सर्जन करवामां निष्फळतानो बेनमून नमूनो छे। जो कि बीजी तरफ कांग्रेसना प्रहार पर बीजेपीए पण जड़बातोड़ जवाब आप्यो। बीजेपीए पोताना ऑफिशियल एक्स एकाउंट पर लख्युं, अंकलेश्वरमांथी वायरल थयेला विडियो द्वारा गुजरातने बदनाम करवाना प्रयत्नो थई रह्या छे। वॉक इन इंटरव्यू माटेनी जाहेरात स्पष्टपणे जणावे छे के तेमने अनुभवी उम्मीदवारोनी जरूर छे। आनो अर्थ ए थाय के इंटरव्यूमां भाग लेनाराओ पहेलेथी ज अन्यत्र नौकरी करे छे, तेथी आ व्यक्तिओ बेरोजगार होवानी कल्पना पायावी होणी छे। गुजरात विषे नकारात्मकता फैलावी ए कांग्रेस पासेथी शीखेली युक्ति छे ते स्पष्ट छे। गुजराते जे अत्यार सुधीमां रोजगारीना क्षेत्रमां जे हासिल कर्युं छे एने गुजरात कांग्रेस द्वारा सतत गुजरातने नीचुं बताववानो अने गुजराते कंई नथी कर्युं एवुं ए प्रकारनो एक नेरेटिव ऊभो करवानो प्रयास गुजरात कांग्रेस द्वारा जे करवामां आव्यो छे खरेखर वखोडवा लायक छे। जे कांग्रेसनो दावो छे एनाथी विहीन छे। जेटला पण 1000 होय 900 होय जेटला पण लोको गया ए नानी मोटी रोजगार धरावता लोको त्यां गया हता ए बिलकुल स्पष्ट छे, कारण के जाहेरातनी अंदर पण अनुभव धरावता उम्मीदवारोने ज बोलाववामां आव्या। जो कि आ मामले स्थानिक राजकारण पण गरमायुं। त्यारे डेडियापाड़ाना आपना धारासभ्य चैतर वसावा अने भरूचना सांसद मनसुख वसावा आमने सामने आवी गया। 5 जग्याओनी खानगी नौकरी माटे हजारों युवानो अहीं आशा लईने आवी जाय छे। ए ज बतावे छे कि गुजरातमां केटला मोटा प्रमाणमां बेरोजगारी छे। एक बाजू भाजप सरकार गुजरात मॉडल ने पूरा देश में रजू करे छे। छेल्ला 30 वर्षथी गुजरात में भाजपनी सरकार छे, छतां भाजप सरकार गुजरातना शिक्षित युवानोने रोजगारी आपवामां सदंतर निष्फळ निवडेली छे। आ एक कंपनीनी एक मोटी भूल हती અને આવનારા દિવસોમાં આવી ભૂલ કોઈ પણ કંપની ના કરે। અમે ત્યાં સુધી સૂચનો કર્યા કે તમારા કંપનીમાં જે પ્રકારના લાયકાત ધરાવનારા યુવાનો હોય પહેલાં તમે જાહેરાત આપો, અરજી ને એ પ્રકારે અરજી મંગાવો અને મેરિટના આધારે અથવા તો તમને કંપની ચલાવવા માટે કેવા કારીગરોની જરૂર છે, કેવા ટેકનિકલ માણસોની જરૂર છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને તમે એવા લોકોને ઇન્ટરવ્યુમાં બોલાવો, મર્યાદિત સંખ્યામાં બોલાવો। વાયરલ વિડીયોને લઈને હકીકત શું છે એની વાત કરીએ તો આ તસવીર જેમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે ખાનગી કંપનીએ આ જાહેરાત અનુભવી ઉમેદવારો માટે આપી હતી, જેમાં શિફ્ટ ઇન્ચાર્જની પોસ્ટ માટે 6 થી 10 વર્ષ, પ્લાન્ટ ઓપરેટરમાં 3 થી 8 વર્ષ, DSC સુપરવાઇઝર 4 થી 8 વર્ષ, મેકેનિકલ ફિટર માટે 3 થી 8 વર્ષ અને ETP એક્ઝિક્યુટિવ માટે 4 થી 7 વર્ષના અનુભવી ઉમેદવારોની ભરતી જાહેર કરી છે। એટલે કે આ યુવાનો બેરોજગાર ન જ હોઈ શકે। જો ફ્રેશર માટેની જાહેરાત હોત તો આ વાતમાં કશુંક તથ્ય જણાતું હતું। જુઓ આ બીજી તસવીર, જેમાં વોક ઇન ઇન્ટરવ્યુની જાહેરાત આપવામાં આવી છે।
નોંધવા જેવી બાબત એ છે કે કોઈ હોટેલ ઇન્ટરવ્યૂની વ્યવસ્થા કરી હોય અને ત્યાં અવ્યવસ્થા સર્જાય તો તેના માટે કોઈ તંત્ર કે સરકાર જવાબદાર ગણાતી નથી. તે જે તે કંપનીએ જોવાનું રહેશે, કારણ કે આ ઇન્ટરવ્યૂ ખાનગી કંપની માટે હતા. ત્યારે આ જાહેરાત પરથી સાબિત થાય છે કે તમામ યુવાનો હાલ ક્યાંક નોકરી કરતા હશે. તેઓ વધુ સારી તકો અને પગાર મળે તે ઈચ્છાથી ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે આવ્યા હશે, જેથી તેમને બેરોજગાર ગણી શકાય નહીં. એટલું જ નહીં, જિલ્લા રોજગાર અધિકારીએ પણ પત્ર બહાર પાડીને પ્રતિક્રિયા આપી કે નાની જગ્યા પર ઇન્ટરવ્યૂ રાખ્યાનો પત્રમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો. પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું કે રોજગાર કચેરીમાં ભરતી પ્રક્રિયાની જાણ કરાઈ નથી. ભરતી પ્રક્રિયામાં પોલીસ બંદોબસ્ત પણ લેવાયો ન હતો. ભરૂચથી જય વ્યાસ સાથે બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ કેપિટલ. ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલે બીજેપી સરકાર પર પ્રહાર કર્યા છે. રાજ્યમાં બેરોજગારી વધવા મુદ્દે અને બીજેપી સરકારના રોજગારીના દાવા પોકળ હોવા મુદ્દે પ્રહાર કર્યા છે. ભરૂચના અંકલેશ્વરની ઘટનાને સંબોધીને સરકાર પર તેમણે નિશાન સાધ્યું. ગઈકાલે ભરૂચના અંકલેશ્વરમાં એક પ્રાઇવેટ કંપનીની થોડી નજીવી નોકરી, એ બી પ્રાઇવેટ કંપનીમાં, અને એને મેળવવા માટે ગુજરાતી યુવાનોના એટલા બધા ધસારા વચ્ચે ત્યાં ઉપસ્થિતિ થઈ, રેલિંગ તૂટી પડી, અવ્યવસ્થા થઈ. ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતૃત્વને વિનંતી કરું છું, મારા ગુજરાતનો યુવાન મહેનતુ, બુદ્ધિમાન છે. ગુજરાતમાં એને નોકરી ના મળે, કઈ પ્રકારનો આપણો વહીવટ છે? એક તરફ યુવાનો જો આટલો સંઘર્ષ પ્રાઇવેટ કંપની માટે જઈને કરવા માંગતા હોય, અને બીજી તરફ સરકારી કચેરીઓમાં લાખો નોકરીઓ ખાલી પડી છે, શા માટે આપણે એને ભરતા નથી? આઉટસોર્સિંગ કરાવવાનું એટલે એમાં મલાઈ ખાવા મળે, એટલે કાયમી નોકરી નહીં, કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ, આઉટસોર્સિંગ, ફિક્સ પગાર, કરાર આધારિત. શા માટે આ બધું?